मैं जदों विधवा हुई तो मेरी दरानी ने मेरा विआह मेरे दिओर यानी कि अपने पति नाल करवा दिता। वो मेरी सौतन बन के दिन रात मेरी सेवा करन लगी। वो रोज़ रात नूं मैनू 2 आमलेट दे नाल देसी घिओ दा परांठा खवाउंदी अते कहंदी तू जल्दी साडे घर दे वारिस नूं जन्म देवेगी। अते जदों मैं सवेरे उठदी तां मेरे पर्स विच ढेर सारे पैसे रख के मैनू डॉक्टर कोल लै जांदी। एक दिन नर्स सानू दोनां नूं पछाण ना सकी क्योंकि असी दोनां ने एक ही रंग दे दुपट्टे तो चेहरा ढक्या होया सी। तां मेरे ही कन्न विच बोली अज तुसीं इन्हां नूं नींद दी गोली ना खवाउणा। मैनू शक होया। मैं उस रात नूं कुछ नहीं खादा अते सौण दा ड्रामा करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तां जान निकल गई। ये वेख के उत्थे तां मेरा पहला मेरा नाम मीत है। मेरे नाल जिंदगी ने इन्ना वड्डा मजाक किया है कि मैं दस नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है अते फिर सब कुछ बर्बाद हुंदा रहा। मैं सब कुछ स्वीकार कर लिया सी कि मैं मतलबी सी। मेरी कहानी सुन के तुसी भी हैरान रह जाओगे। आखिर विच तुसी ही फैसला करके दसना कि मैं ठीक किया है या फिर गलत। मैं 18 साल दी सी जदों मेरा विआह करवा दिता गया। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ही लिया सी, पर ये लोग साडे मुहल्ले दे ही सन। सानू आउंदे जांदे वेखदे रहिंदे। असी विआह शादियां विच भी एक दूजे नाल मिलदे सन। ये एक ज्वाइंट फैमिली सी अते उस घर विच 3 बेटे पहलां तो ही शादीशुदा सन। आखिरी 2 बेटियां दे विआह इकट्ठे होण वाले सन। मेरे होण वाले दिओर दी पत्नी पसंद कर लई गई सी अते दूजे बेटे लई मैनू पसंद कर लिया गया सी। मेरा परिवार चंगा सी। मेरे माता पिता चंगे खांदे पींदे परिवार दे सन अते मैं इकलौती धी सी। मेरी दरानी दा नां रमणीक सी। साडे दोहां दा विआह इकट्ठे ही होया सी अते शक्ल सूरत तो वो ज़्यादा चंगी नहीं सी। इसलिए सब लोग आउंदे तां मेरी ही तारीफ करदे कि तू उस तो ज़्यादा खूबसूरत है। अते मेरे पति किशन आम शक्ल सूरत दे मालक सन। जाने अनजाने विच मैं रमणीक नाल बहुत बुरा किया क्योंकि विआह वाले दिन सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे सन अते उस वल कोई वेख भी नहीं रहा सी। फिर भी वह बेचारी बहुत सबर नाल बैठी रही। कहंदे हन कि 2 कुड़ियां दा विआह कदे भी इकट्ठे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे तरह का कोई सीन हुंदा है। पर मेरे सोहरे घर वाले अपने पैसे बचा रहे सन। उन्होंने कहा कि दोनों भरावां दा विआह इकट्ठा ही करवा दिता जाए, जदों कि सानू तां पैसों की कोई मुश्किल नहीं सी, पर उन्हां दी अपनी मर्जी सी। असी की कर सकते सी। साडा विआह हो गया ते असी दोनों ने अपनी अपनी नवीं जिंदगी की शुरुआत कर दी। उंज तां वो ज्वाइंट फैमिली सी, पर सारिਆਂ दे चुल्हे ਵੱਖ-ਵੱਖ सन अते इस गल का आराम सी। जीवन चंगा चल रहा सी, कोई समस्या नहीं सी। मेरे पति भी मैनू बहुत प्यार करते सन अते मेरी हर गल मनते सन अते असी चंगे तरीके नाल इकट्ठे रहंदे सी। पर मेरी दराणी दे कमरे तो हमेशा लड़ाई झगड़े दीयां आवाज़ां आउंदियां सन। पहलां तां मैनू लगा कि यह आम गल है क्योंकि विआह दे शुरुआती दिनां विच तां थोड़ी बहुत बहस हो ही जाती है, जिस विच पति पत्नी एक दूजे नूं मनाउंदे हन। पर इत्थे तां बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे सन अते मेरा दिओर जोर जोर नाल अपनी पत्नी ते चीखदा रहिंदा। जदों मैं अपने पति नाल गल कीती तां उन्हां कहा कि सानू इस मामले विच नहीं बोलना चाहिए है। एक बार मैं उन्हां दे कमरे दे बाहर तो गुजर रही सी, उदों मैं अपने देवर की आवाज़ सुन लई अते मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैं अपना नाम सुनिया सी। मेरा दिओर ना जाने मेरा नाम लैके अपनी पत्नी ते क्यों चीख रहा सी। मैं सोचण लगी किते मेरे तो तां कोई गलती नहीं हो गई, पर अजिहा तां कुछ भी नहीं होया सी। मैं उन्हां दे मामले विच दखल नहीं देना चाहुंदी सी क्योंकि मेरे पति ने मैनू कहा सी कि तैनूं अजिहा कुछ करन दी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं उन्हां नूं उन्हां दे हाल ते ही छड्ड दिता। एक दिन मेरे दिओर ने मैनू रोकिया ते कहा, भाभी तुसी अपनी दराणी नूं भी कुछ सिखा दिओ। उसनूं कहो कि वो तुहाडे वांग सज धज के रहा करे। मैं अपने दिओर नूं कहा, तुहाडी पत्नी बहुत प्यारी है, उसनूं सज्जण सवरन की जरूरत ही नहीं है। तां कहण लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, तुसी सारे उसका दिल रखते हो, उदों ही तां वो अपना ख्याल नहीं रखती।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਭ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਆਮਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਲੇਟ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਮਨੀਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ, ਵਰਨਾ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਰਮਨੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੌਤਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਂਠਾ ਅਤੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਤਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਮਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੋ ਪਾਇਜ਼ਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਰਮਨੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਮਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਦ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਮਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।